मुफ्ती रहीम दाद साहब के वीडियो देखने के लिए मुफ्ती रहीम दाद साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। सूरह बकरा आयत नंबर 2 पहला सिपारा। पदी आयत करीमा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान तरफ त तरगीब बयाने च कुरान अगर किताब दे च दा द लुस्तलु काबिल दे दा द अमल काबिल दे और दा द कामयाबी वड़ किताब दे। अब तरगीब दी अंदाज के अल्लाह बयानी कि बदी किताब की दरी अजीम सिफतुन दी। यौदा दे अगर सिफत चिदा कामिल और पूरा किताब दे ये इंसान ने पूरा बहस की। इंसान दरातून के ज़माने न दे खबर कुरान पाक की खबरें चिदा करुन बकीगी और दाशान दे इंसान दाइंदा कामयाबी न दे खबर दौर त बयानी ची कामयाबी दी अंदाज की मिलावी। इंसान दा आइंदा हलाकत न दे खबर कुरान और दा आइंदा दा हलाकत कन दी खैजरदी नजाम बचका नो दा यो कामिल और पूरा किताब दे। द्वेमस्ता माजीम बयानी ची कम अस्ता 13वीं ज़माना ना और आगे किताब सिकड़ी दी नो दा आगे दा बयान की ची आगे दी खकड़ी हो कदा दी बद कड़ी बागी अफसोस पकार दे और कबागी इत्मीनान पकार दे नो तेरशवी खबर अंदर तक और आइंदम दर तक बियास्ता निजी जिंदगी बयाने इनफिरादी जिंदगी बयाने शख्सी जिंदगी दी बयाने और दाशन इज्तिमाई और मुआशरती जिंदगी दी बयाने और मख के बदरबानी कबर राजी न जिंदगी आखिरत जिंदगी कबर की बसी आखिरत की बसी दा टोल खबरें बयाने नो दुनिया की दस यो किताब निश्तरे चागल 1300 खबरें कई और इंदा खबरें कई और द फिलहाल खबरें कई नो यो सिफत पके दी आयत के दा बयानी की चिदा कामिल किताब दे मुकम्मल किताब दे और हर अगर सिस अगर कामिली अगर इंसान तफैदम कामिला वर कई नगोरा पकार दारी सिफतुन अल्लाह मुंतसर पारा बयाने ददीद पारे बयाने ची दा सिस खपल कई और दी सर मोहब्बत हो गई और दा खपल जिंदगी की रावरी मगर तरगीब दी अंदाज के बयाने ची दा कुरान दरी सिफतुन बयाने यो सिफत कामिल किताब दे। ज़ालिकल किताब दा कामिल किताब दे दा अलिफ लाम पे माना दा कमाल सर दे दागा पूरा किताब दे नो यो सिफत दावा शो। द्वेम सिफत ला रैब फीहि शक निश्ता पदी किताब के बाद वक्त यो चीज दासी भी चाहड़े रलुया दर्जे लरी खुदा खबर यकीनी नहीं चे सब पता लगी चे दा पैदा वो की बीओ करने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा कामिलम ने और ददी पदी कमाल के सशकम निश्ता ज़का ज़मून दपार हुसूमर ज़मानी पर कुरान बाने दे मुसलमानान तीरिश भी चावी पे अमल करे ने अबू सरमीन मोहब्बत करे अल्लाह दुनिया और आखिरत की सुरखुरू करी दी नो बाद वक्त यो यूनिवर्सिटी यो स्कूल खी खोबे सड़े भी चियार दा बोस खियो कना अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ला रैब फी कमाल वाली किताब है और इसके कमाल में कोई शक भी नहीं। शक पकी शक तो नहीं। द्रेम सिफत हुदल लिलमुत्तक़ीन हिदायत वर्क उनके किताब दे मुत्तक़ीन होता चिकम इंसान दा वाड़ी से जब सम अलाशम नो बस दा किताब अबू द पारा यो लुई मशअले आते
او یو لوی دستور زندگی او چې کوم انسان یې نه غواړي د سره هغه ته نه کوي ځکه په مخه دی چې کوم طرف ته ځي ځه سملار درته ښیم یعنې فایده دې هغه انسان تحصیلېږي چې هغه متقي د نور لپاره هدایت دی خو هغوی دې نه حاصلوي بس نو ورکړي تا ته اوبو ګیلاس پروت دی نو هر چا ته پته ده مسلمان یې چې څکي هغه ته هم فایده ورکړي چې کافر یې څکي هغه ته هم فایده ورکړي قرآن خو بس هدایت وهدیناهم النجدین دواړه لارې ښیي ستا خونه که راځي واله او که نه ایمان نو په دې آیات کریمې خلاصه دا شوه چې په دې آیات کې د قرآن پاک 3 عظیم صفتونه بیانېږي یو دا چې دا د کمال کتاب دی دویم دا چې دا بېشک لارې کتاب دی دریم دا د هدایت دی کې عام او تام هدایت پروت دی نو د دې وجې نه مطلب د دې صفتونو څه شو مطلب یې دا شو چې دا کتاب تاسو خپل کوي د دې تلاوت هم فایده لري د دې ترجمه هم فایده لري د دې تفسیر هم فایده لري دا کور دا نظر کې اوستل هم فایده لري دې ته کتل هم فایده لري او په دې باندې زندگی را اوستل هغه عظیم شان داخلت چې څومره زندگی ده هغه ټوله په دې باندې بنا ده نو دا 3 صفتونه دي ذالک الکتاب دا هغه ناشنا کتاب دی یا دا هغه کامل کتاب دی اول صفت الکتاب دا کتاب په خپل د قرآن پاک نوم هم دی او دې ته کتاب هم وایي او دا د دې نوم هم دی کتاب لفظ په قرآن پاک کې 319 پیرې راغلی دی او دا ماده 219 بار استعمال شوی ده او د کتاب لفظ مختلفی معنی په قرآن کې استعمال شوی مختلفو معنو سره کتاب لفظ راځي خو دلته د کتاب په معنا د قرآن پاک سره ځکه دا کتاب د قرآن پاک نوم دی عظیم نو چې کله کتاب یاد شي نو د لوی کتاب قرآن پاک دی دا ته مراد شي نو یاد مراد قرآن پاک دی دا قرآن پاک او کتاب په معنی مکتوب لیکلی شوی چې لیکلی شوی سیز کتاب چې د کتابت شوی نو په لوح محفوظ کې د دې کتابت شوی دی او یا په مخکینی کتابونو کې هم دا لیکلی شوی دی تورات او انجیل کې نو ځکه دې ته کتاب وایي ذالک الکتاب دې ذالک باندې یو اشکال شان راځي چې عربی ژبه کې نږدې اشارې لپاره هاذا او هذه استعمالېږي هذه یا هاذا او د لږې څیز لپاره کېږي ذالک نو ذالک خو د لږې اشارې لپاره راځي او قرآن خو دا دې نږدې دا سره پروت دی پکار دی چې دا ویل الف لام میم هاذا الکتاب نو دا ذالک ویل هغه کتاب هغه کوم کتاب موږ هغه کتاب چې په لوح محفوظ کې لیکل شوی یا هغه کتاب د دې کتاب تذکرہ د ابتدایي صورت دغه دي مدني صورتونو کې ابتدایي صورتونه دي نو خلکو ته وایي چې دا هغه کتاب چې په تورات کې تذکری شوی هغه کتاب دا هغه کتاب دی او یا کله اسم اشاره دا ذالک په معنا د نږدې سره راځي یو بل په ځای استعمالي یا درېم یو عجیبه خبره ده څلورم چې کله انسان بعید څیز ته اشاره کوي نو دا بعد په 2 قسمه دی یو ته لرېوالی ویل کېږي د زمانې او د مکان یو شی چې لرې وي داسې مکان یې لرې یا زمانه لرې شي موږ پلانې سړی چې پخوا تېر شوی د دې لپاره دې ته لرې ویل کېږي یو بعد رتبي وي د یو څیز مرتبه ډېره اوچته وي نو خلک وایي دا پلانې شی نه دی دا خو عجیبه شی دی حالانکې څیز به خامخ پروت وي نو دې ته ویل کېږي بعد رتبي د رتبه چې د انسان لرې وي د هغې لپاره هم ذالک لفظ استعمالېږي نو معنا به د دې دا شي ذالک الکتاب دا هغه عجیبه رتبې والا کتاب دی دا د لرې صیغه ولا ځکه استعمال کړه چې د دې هغه رتبه درته وښیي ذالک دا هغه عجیبه کتاب دی څومره وایي هغې ته ستا ذهن نه راځي چې څومره لرې دی د دې رتبه
نو چونکې د دې رتبه ډېره لرې ده ستا د ذهن نه، ستا د سوچ نه، ستا د تصور نه، نو دې وجې نه یې صیغه وله د لرې راوسته، ځکه چې د دې رتبه ډېره لرې ده، ستا دماغ ورته نه رسي چې څومره عجیبه ده. او ولې به نه وي چې د رب کتاب دی او موږ مخلوق او هغه خالق، چې نسبت خاک را به عالم پاک، چېرته یو ناپاک انسان او چېرته د الله پاک کتاب. نو پهلنی کې د اشاره کوي ذالک الکتاب، دا هغه اوچتې رتبې والا کتاب دی. دې به داسې معنا کوي دا کتاب دی، دا کتاب دا هغه اوچتې رتبې والا کتاب دی. که څوک دوی د اوچته رتبه دې د کوم ټکي ترجمه وکړه ذالک، دې نه مراد اوچته رتبه یا د کمال والا کتاب دی. لا ریب فی، نشته دې شک په دې کې. اوس دې باندې یو خبره راځي چې قرآن کې راغلي چې په دې کتاب کې شک نشته. نو کوم وخت کې چې نازلېدلو هغه وخت کې یهودیان، عیسایان او چې کوم مشرکین یې مکه وو، هغوی خو دې کې شک کوو، دا خو یې نه منل. او نبی علیہ السلام دې څه پته لګي چې دا کتاب ته د ځان نه جوړې که تا ته څوک وایي، دا شکونه به هغوی کول. او قرآن کې راځي لا ریب فی، شک نشته دې کتاب کې. نو د دې مختلف تفسیرونه دي. یو تفسیر دی عام فهم او عجیبه او مزیدار، او تاسو له ډېر خوند هم درکړي. موږ وایو شک دوه قسمه دی، یو حقیقي شک چې واقعي یو څیز کې شک دی، یو څیز دې شکی. مثلا یو کپړه ده، تا ته پته نه وي چې دا د جاپان ده که د پاکستان ده، داسې عجیبه انداز کې، نو دا کې واقعي شک دی. یو دا دی چې یو څیز خو کپړه خو دی جاپانی، خو دې نه پېژنې، ستا په دماغ کې شک دی، څیز خو صحیح دی خو ستا علم کم دی، ته شکي، هسې بیزه شکونه کې. نو دلته الله رب العزت وایي حقیقت کې شک نشته. او کافران چې کوي نو د هغوی خپل کار دی، د هغوی په دماغو کې شک دی. د یو سړي خپل دماغ خراب کړي او یو څیز ورته خراب ښکاري، نو دې سره خو یو شی نه خرابېږي، خو چې د ساج په دماغو کې فرق وي، هغه ته بیماري هغه ته لګېدلې ده. نو قرآن کې هیڅ شک نشته. هر چې کافرانو شک کولو، نو هغه د هغوی د خپل دماغو شکو، لکه لیوني ده چې یو څیز خراب ښکاري. نو د دې مطلب خو دا نه، یا یو ماشوم دی ته ورته سکول کې ته سکول وایه، مدرسه وایه، او دې کې به ډېر کامیاب شي. هغوی دا زما پلار څه لیونی دی، موږ خو روزانه میزیانې په چوکو باندې وایي، دې کې به لا څه کامیابي، او چې لږ لیټ لاړ شو غوږ رانه راکاږي، نو دې غوږونو کې لا څه کامیابي ده. نو د ده دماغ کمزوري دي، دته د کامیابۍ والا څیز مشکوک ښکاري، ویره زما پلار خو لوی ساده ګل دی، روزانه مې په پردو خلکو باندې وهي، او دا به لا څنګه د کامیابي. نو د مشرکینو مزاج د دغه ماشومانو دی، الله ورته یې دې کې کامیابي ده، وایي دې کې به لا څه کامیابي. بیا پیغمبر په خپل عمل سره وښودلو چې پیغمبر یو جومات جوړ کړو او هغې له الله د دنیا او آخرت نعمتونه او څیزونه او خوشحالیان یې ورکړي، نو دغه کامیابي وه. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی، هغه د صفرا بیمار دی. صفرا یو بیماری ته وایي، صفرا داسې بیماری ته وایي چې هغه انسان ته ولګي نو د هغه په ژبه باندې خوږ او تریخ څیز یو شان کوي. صفراوي بیماری، عجیبه عجیبه بیماری نه الله پیدا کړي. ګوره دا ژبه غوښه ده او د انسان دا لاس هم غوښه ده. په دې غوښه باندې په دې لاس باندې یو څیز کېده نه شي معلومولی چې دا خوږ دی که تریخ دی، او چې په دې ژبه یې کېدي بس فورا یې معلوموي. انسان دا ټوله بدن غوښه ده. د الله دې کې کمال یې خیر. کله ناکله الله رب العزت د دې ژبې نه دا حس لرې کړي، دې ته ویل کېږي قوت ذائقه. دا د ذائقې قوت دی الله سلب کې لرې کړي. بیا انسان که مثلا مرچکې خوري او که مټۍ خوري یو شان ورته محسوسېږي، بس لکه ګیا چې خوري، که خوږ څیز خوري او که تریخ څیز خوري دا ورته پته نه چې دا مټۍ څه ته وایي او مرچکې څه ته وایي. داسې الله سره عجیبه صرف د دې الله رب العزت د ذائقې دا څومره یو لوی انسان له قوت ورکړی
نو چې کوم انسان د صفرا بیمار وي او دغه ذایقه د خولې لرې شوي او ختمه شوي وي هغه ته ته زر زر وایه لکه ډېر خوږ څیز مې راوړی او د ملتاني حلوا ده او وایي مړه دا خو داسې ګیا ده لکه د چې ته پټي نه دې راله ساک راوړي هغه غریب د ملتاني حلوا او د ګازرو حلوا او دغه رنګې شوتل او ګیا او ټیپر او هغه ته یو شان ملایي نو د کافرانو په ذهن کې چې کوم دی دغه شان بیماري وه نو که هغه ته به زر زر هم چا ویل چې دا قرآن ډېر خوږ دی نو چې کوم انسان د صفراوي بیماري هغه ته خوږ او تریخ پته نه لګي نو بیماري د دوی په دې دماغو کې پرته وه الله د هغوی بیماري نفي نه کوي هغوی خو بیماري شته خو قرآن کې بیماري نشته هر چې د هغوی دماغ دی نو وي دې پکې که او یا دویم مثال داسې دی چې کوم انسان سترګې کږې وي سترګې دي د ماشومانو ته شاورلیټ وایي وایي کوم انسان چې شاورلیټ وي د لیټونه یې کاږه واږي سترګې کږې نو هغه ته یو څیز دوه ښکاري نو اوس حقیقت کې دا شی یو وي که دوه یو او هغه ته څه ښکاري دوه ته زر زر هغه ته وایه او تورات ورپسې راوایه قرآن ورپسې راوایه که دا شی یو دی وایي نه دا دوه دي نه مني ستا نو بیماری څنګه شوه دماغو کې بیماری شوه هغه شي کې نه ده نو دغه مثال د قرآن پاک کې هېڅ شک نه و د هغوی په دماغو کې داسې شک و لکه د سړي چې سترګې کږېږي او هغه څیز کې شک کوي او هغه ته دوه ښکاري نو د دې خصوصي مواد نه دي په دې باندې یو تفسیر کې یو لطیفه هم لیکلی چې یو ځل یو استاد و هغه یو شاګرد ته وویل چې زما دفتر کې او کمره کې د ټوخي بوتل یا یو دوایي بوتل دی پروت دی هغه راوړه یو د دغه سترګې کږې وي چې کله هغه لاړې دفتر ته کمرې ته نو هغه ته یو بوتل دوه ښکاره کېده نو هغه واپس راغلی استاد ته ویل استاد جي هلته خو دوه بوتلې پرتې دي کوم دل راوړه او دواړه نیله بوتلې دي یا سرې بوتلې استاد ته ویل بچیا ټیم نشته او دماغ مه خرابوه ټول سبقونه ویل دي په سر درد دی خو بس یو بوتل دی ورشه راوړه غریب ساده ګلو بیا چې لاړې ویې کتلې ویل استاد قسم په خدای ما ته دوه ښکاري بس استاد یې بخیره کې غوسه شو ویل داسې چل وکړه چې زما خو نه مني زر دیم یو دی نو داسې چل وکړه چې یو مات کا او هغه بل راوړه بس هغه غریب چې راغلی یو بوتل یې چې مات کړو هغه بله ورسره غیب شو او یو بوتل وکړ بوتل یو چې دویم غیب شو سړی راغلی ژړلې سترګې یې مږلې استاد ورته یې خیر شه هلکه بوتل دې رانوړو یو خو مات شو بل خو به دې راوړی دی استاد دې قسم په خدای چې یو مې مات کړو هغه بله ورسره غیب شو هغه ورته ویل بچیه ستا دماغو کې ستا په سترګو کې فرق دی بوتل یو دی تا ته دوه ښکاري نو د استاد خبره منه که نه چې دې کې شک نشته یو دی نو ته په خپلو سترګو باندې چلېږي دلته ته یو بیمار یې نو د بل منه که نه نو دغه رنګې د کفارو په دماغو کې شک په قرآن کې شک نشته دې وجې نه یو ځل هندوستان کې یو هندو هغه په قرآن یو ځل کتاب ولیکلو د هغه نوم پنډت دیانت سرسوتی ده یو ځل په قرآن کتاب لیکلی و رنګیلا قرآن ویل دا قرآن دوه قسمه دی کله یو څه وایي کله بل څه وایي او دغه رنګې په نبي علیه السلام یو کتاب لیکلی و رنګیلا رسول چې دا خو کله پیغمبر یو خبره کوي کله بل څه وایي دا خو د دین مزاج دی چې کله په کومو خبرو کې د عوامو سهولت یې کړی ورته یې داسې کوه کله یې داسې کوه مثلا چې روغ یې نو اودس کوه او چې بیمار یې نو اودس مه کوه تیمم کوه اوس یو سړی وایي چې دا څنګه قرآن دی ډبل کوي کله وایي تیمم کوه کله وایي اودس کوه نو موږ یو ظالمه دا ستا په دماغو کې فرق دی یو صحتمند ته وایي او بل بیمار ته وایي دې کې څه فرق دی یا قرآن کې راغلي دي چې مثلا او دغه رنګې دین کې راغلي دي چې زر د قیامت ورځ به زر ورځي او دغه رنګ یو ځای کې 50 زره راځي وایي ولې یو ځای کې یو شان وي بل ځای کې بل شان وي نو موږ په دنیا کې داسې نشته چې یو ځای کې ورځ یو شان وي په بل ځای کې ورځ بل شان په ټوله دنیا کې ورځ یو شان نه نو غیرت کې هم دغه شان دی په یو سړي باندې یو شان وي په بل شان دا په دنیا کې شته کار یو ځای کې چې کوم 7 ګنټو ته ورځ راورسېږي بل ځای ته 15 ګنټو ته ورسېږي په یو ملک کې په یو ځای کې دا الله کې نو تقریبا الله د قیامت پر ورځ باندې چې کوم سخت ګناهګاران دي هغه یو طرف ته کی چې کوم بل دي هغه بل طرف ته کی په هغې باندې به چې کوم د ورځ زیات دی په دې باندې به کم وي یا د دې مطلب دا نه دی د دې مطلب دا دی
یو شپه انسان تاسو سوچ وکړئ موږ به ځان فرض کړو مثلا زه بیمار یم او شپه مې ده ټوله شپه خوب نه راځي بیا چې کوم دی کور والا ته وایم څومره اوږده شپه ده چې ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړم ځکه نه ډاکټر صاحب پاسېږي نه هغه وایي زه خو اوس ویده شوم موږ وایو موږ باندې شپه نه تېرېږي هغه وایي چې زموږ خو سترګې ملا نه دي ورکړي تا بیا ټلیفونونه شروع کړي یو سړی دی په بیمار باندې ورځ شپه اوږده او په صحتمند باندې صحیح د دې مطلب دا دی الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې به بعضې خلکو باندې دا ورځ داسې ټکې به پرې تېره شي او چې کوم ګناهګاران یې هغوی باندې به نه تېرېږي هغوی سره خو به کمي زما به څه کېږي زما به څه کېږي هغه ګناهونه به څه کوي نو ژر دې دا ورځ تېره شي نو چې کوم سړی ګزارهار وي هغه باندې به د زرو کالو او چې کومې سخت وي هغه باندې د 50,000 کالو برابره وي یو وخت وي خو هغه باندې تکلیف زیات دی هغه باندې به تېرېږي نه نو بهرحال هغه کس کتاب ولیکلو رنګیله رسول او رنګیله کتاب نو په هغه کې د دیوبند چې کوم مشر نو هغه کله جواب هم ورکړو خو یو په کتاب کې څه لیکلي وه وایي دا کوم سړي چې دا کتاب لیکلی دی دا شاورلیټ دی سترګو کې فرق دی نو دلته دا یو کتاب ډبل ښکاري او دا یو رسولو ته ډبل ښکاري نو اوس مونږ د سره څه کولی چې د ده په سترګو کې فرق دی بس هغه سړي چې د دې دا واورېده او هغه کتاب یې وکړو بس هغه ټولې نسخې د بازار نه اوچتې کړې ختمې کړې وایي تاسو د جیبه خلک خلکو ورته چې تېره راتېدلو څنګه یې شاورلیټ استاد څوک وایي که یو شی درته دوه ښکاري بس هغه سړي چې کوم دی هر څه لرې کړه د بازار نه او توبه یې ویستله مطلب د دغه کتاب نه نو کافرانو دماغو کې شک وو خو قرآن کې شک نشته نو یو حقیقي شک وي حقیقي شک هغه ته وایي چې هغه څیز کې وي یو مصنوعي شک ته زما پکې شک دی نو ته څوک یې ته د زموږ پښتانه ته د کوم باغ مولی ته پکې چا راوځې چې ته پکې شکونه کوې یو زر دلې وکوه یو سړي ښه ټیک ټاک سوټ اچولی بل ورته یار دا شی ما ته کوږ ښکاري مونږ ورته ته یو زر ځل کوږ ښکاري ستا دې کې کار سره خپل ځان ده خرو ته ګوره او د سارا شپو ته ګوره یو د دې معنا دا ده چې لیس ریبهم کریب کافرانو خو شک کړی وو خو هغه شک د شک په شان نه یو سړی به هر څه کې شک کوي د شک نه شک د معتبرو خلکو معتبر وي او معتبر انبیاء کرام دي الله دې ښه خلک دي نیکان خلک دي هغه که په انګریزانو کې تېر شوي دي هغوی ویلي دي یو انګریزي کې د موسټ وایډلی ریډ بک ان ورډ قرآن وایي په دنیا کې د ټولو نه بهتر او زیات لوستل کېدونکی کتاب قرآن دی راشدانو تپوس نو د دوی شک په شان نه دی نو موږ یو خرو ته ګوره او د سارا شپو ته ګوره او خر د خیب په خوراک څه پوهېږي خیب بهترین خوراک دی چا خر ته کې غذا نه خوړو چې دا څه شی دی ما وویل ما وایي د خر د خیب په خوراک څه پوهېږي دا خو بهتر څیز دی خو خر پرې نه پوهېږي چې دا څیز دی د بعضې سړي معده چې کوم دی هغه سوچه غوړي نه شي ازمولی نو دا سوچه غوړو کې بدوالی دی که د هغه په معده کې د هغه په معده کې کمزوري ده هغه ښه شي نه شي ازمولی نو قرآن یو بهترین او بلا شک ویټامن دی او طاقتور څیز دی د هر سړي معده دا نه شي ازمولی د هر سړي د معدې دماغ دا نه شي ازمولی دا د کافرانو په دماغونو کې نه راځي دا ډېر کلک ویټامن دی یہ منہ اور مسور کی دال وایي د خولې ته ګوره د مسورو دال ته ګوره نو دا بهترین څیز دی د کافرانو خولې ته دا نه رسي نو هغوی کې شک وو که نه موږ د هغوی په شکونو باندې څه کوو لا ریب فی شک نشته په دې کتاب کې د امریکي پرسټن یونیورسټي یو پروفیسر دی پروفیسر هیټي دا هغه نوم دی هغه وایي دا قرآن عجیبه کتاب دی په ټولو کتابونو کې وایي د دې عمر د ټولو نه کم دی ځکه انجیل د دې نه یو 600 کاله مخکې راغلی بیا تورات د انجیل نه 1500 کاله مخکې راغلی دی نو دا هغوی څومره دی د انجیل نه هغه 1500 کاله مخکې راغلی او انجیل د قرآن نه یو 600 کاله مخکې راغلی دی نو قرآن وایي ډېر کم سن کتاب دی د عمر ډېر کم دی خو تاسو سوچ وکړئ په دنیا کې چې څومره کتابونه دي په هغه ټولو کتابونو کې د ټول نه زیات مشهور کتاب او لوستل کېدونکی کتاب بیا هم دا دی وایي حیران به شي ته چې دا وړوکی دی عمر لحاظ سره کم دی مشهور زیات دی
او هغه کتابونو باندې زماني تیر شوی خو دومره شهرت یې نشته ته لاړ شه یهودیانو سره مصنوعي انجیل نشته عیسایانو سره مصنوعي انجیل نشته زمونږ چې د کوم انسان سترګې نشته هغه سره دا قرآن موجود دی په زړه کې راشه داسې کړه چې قرآن یې لیدلی هم د دې همدغه قرآن سره موجود دی نو دی وجې نه دا بهترین کتاب یاد لري لا ریب معنا ده لا ریب فی ای لا ترتابو اے خلقو دا بہترین کتاب دے کامل کتاب دے لا ریب فیہ دا دی ما شک مکوئی پدے کی تاسو پدے کم لا شکو لکوئی سورا بہترین کتاب دے نو یا دا مانا دا نو بہرحال عزت مندو نندتا دا قرآن پدی آیات کی دو صفتونا بیان شو یو دا کامل کتاب دے یو دا شکنا مبرع او پاک کتاب دے یو ذل بے ترجمہ ہوئی الف لام مین اللہ خبوئیگی پا مراد دی الفاظو ذالک الکتاب دا حقا کامل کتاب دے لا ریب فی چی نشت دے شک فی پدے کی